Hey, good morning, friends. I hope you all are safe and healthy at your home. So, let's start. I am Nirav Patel and I am warmly welcoming you to all in our third lecture. But before that, let's recall about our previous lectures. So, in the previous lecture, we are already discussed about what is hydrogenation, mechanism of hydrogenation on catalyst surface. So, in the last lecture, we are already discussed about the production methods of hydrogenation, how to produce hydrogen, and where we start with the one hydrogen from hydrocarbons. So in this lecture today we are discussing about where we left the third method of producing hydrogen from hydrocarbons. So third method is partial oxidation or oxygen reforming. So this is the third method available for producing hydrogen from hydrocarbon. This method was developed by the Texas company, commercially competitive with or superior to steam because of the development in recent years of low cost oxygen. સો આ મેથડ આપણી જે છે આજે આપણે જે મેથડ જોવાના છીએ એ હાઇડ્રોકાર્બનમાંથી હાઇડ્રોજન મેળવવાની ત્રીજી મેથડ છે કે જેમ ટેક્સાસ કંપની દ્વારા વિકસાવવામાં આવી હતી ઓક્સિજનના ઓછા ખર્ચે એટલે કે ઓક્સિજનનો ઓછો યુઝ કરીને તમે હાઇડ્રોજન મેળવી શકો છો. સો આ જે પ્રોસેસ છે એ નોન કેટાલિટિક ફ્લેમ રિએક્શન જે છે એની ફ્યુલ ગેસ સાથે નોન કેટાલિટિક ફ્લેમ રિએક્શન કરાવવા નેચરલ ગેસ જે આપણા છે એની જોડે રિએક્શન થાય તો એ હાઇડ્રોજન અને કાર્બન મોનોક્સાઇડનું મિશ્રણ આપે છે. તો જે ઓક્સિજન રિફોર્મિંગ પ્રોસેસ છે એ સૌથી પહેલાં ડેવલપ થઈ ત્યારે નેચરલ ગેસ જે હતા એ અને એની નેચરલ ગેસ ફ્યુલ ગેસ અને એની સાથે આપણે જે લાઇટ ઓઇલ્સ હેવી ઓઇલ્સ જે છે એમાંથી અથવા તો બંકર ટાઈપ ફ્યુલ ઓઇલ્સ જે આવે એમાંથી પણ હાઇડ્રોજન વિકસાવવામાં આવતો હતો જ્યારે આ ઓક્સિજન ફોર્મિંગ રિફોર્મિંગ જે પ્રોસેસ છે એ ડેવલપ કરવામાં આવી ત્યારે. તો આ જે પ્રોસેસ છે એનો મેઇનલી પર્પઝ અથવા તો મેઇનલી ફાયદો શું છે તો કે આ પ્રોસેસ જ્યારે આપણે કરીએ છીએ ત્યારે હાઇડ્રોજનની જ્યારે આપણને જરૂર હોય કોઈ લોકેશન ઉપર તો આપણને નેચરલ ગેસ અથવા તો કોલસો જરૂરી જોઈએ એવું જ જરૂરી આ પ્રોસેસમાં નથી. આપણે કોઈ પણ ફ્યુલ ઓઇલનો યુઝ કરી શકીએ છીએ કે જે ઇઝીલી આપણે હાઇડ્રોજન પ્લાન્ટ આપણો હોય ત્યાં ટ્રાન્સપોર્ટેબલ હોઈ શકે. તો આપણે કોઈ પણ એવા ઓઇલમાંથી એ હાઇડ્રોજનનું આપણે પ્રોડક્શન કરી શકીએ છીએ. તો પાર્શિયલ ઓક્સિડેશન જે પ્રોસેસ છે એમાં સૌથી જરૂરી શું છે તો કે ઓક્સિજન પ્લાન્ટ જે આપણો હોય એ જરૂરી છે જેનું કારણ છે મેઇન નાઇટ્રોજન. કારણ તો કે આપણે પાર્શિયલ ઓક્સિડેશન પ્રોસેસ દ્વારા જ્યારે હાઇડ્રોજનનું પ્રોડક્શન કરીએ છીએ તો એમાં નાઇટ્રોજન જે છે એ એઝ અ બાય પ્રોડક્ટ આવે છે કે જેનો યુઝ આપણે લો ટેમ્પરેચર ઉપર પ્યુરિફિકેશન ટેકનિક્સ માટે કરી શકીએ છીએ કે જેમાં હાઇડ્રોજનનું સ્ટ્રીપિંગ કરી અને એને રિફોર્મ ગેસ જે આપણો છે એમાંથી કાઢી અને આપણે એને ફર્ધર રિએક્શન માટે આગળ પાસ આઉટ કરી શકીએ. અને આ જે આપણી પ્રોસેસ છે તો એનો મેઇન એડવાન્ટેજ એ છે કે આમાં 95% કરતાં ઓછો ઓક્સિજન આપણે યુઝમાં લઈ અને સિમ્પલી આપણે એનું પાર્શિયલ ઓક્સિડેશન રિએક્શન ફોર્મ કરી શકીએ છીએ. સો ઇન ધીસ process, the partial oxidation or oxygen reforming, the third of the above process available for producing hydrogen from hydrocarbon is that the partial oxidation. The relatively new process developed by the Texas company is economically competitive with or superior to steam reforming because of the development in recent years of low cost oxygen. About 10 synthesis gas plants using this process either have been built or being built. The process operates by non-catalytic flame reaction of oxygen with the natural gas or fuel gas to produce hydrogen and carbon monoxide mixtures. The oxygen reforming process was first developed for use with natural gas as a fuel but also has been applied to light and heavy bunker type oil. The flexibility of the process with respect to fuels is particularly attractive since it is possible to establish plant needing hydrogen at location where neither natural gas or coal is economically available but to which fuels can be easily transported. With the partial oxidation process on oxygen plant is necessary and because nitrogen is a byproduct it is possible to use low temperature purification technique
for stripping hydrogen from the reformed gas after the latter gas through a shift reaction. The main advantage of the process, however, is that the requirement for 95% oxygen is lower than is simple partial oxidation. So આપણે જે જોઈએ પાર્શિયલ ઓક્સિડેશન પ્રોસેસ હાઇડ્રોજન પ્રોડ્યુસ ફ્રોમ હાઇડ્રોકાર્બન. હવેની જે આપણી નેક્સ્ટ પ્રોસેસ જે છે એ છે પ્રોસેસ નંબર 4, બાય પ્રોડક્ટ હાઇડ્રોજન ફ્રોમ કેટાલિટિક રિફોર્મિંગ. એટલે કે આપણે હાઇડ્રોકાર્બનમાંથી હાઇડ્રોજનને પ્રોડ્યુસ કરવા માટેની ફોર્થ પ્રોસેસ છે કે જેમાં હાઇડ્રોજન જે છે એનું પ્રોડક્ટ એઝ અ બાય પ્રોડક્ટ આવશે. સો એ છે હાઇડ્રોકાર્બન કેટાલિટિક રિફોર્મિંગ. પણ આમાં જે આપણો હાઇડ્રોજન જે આપણી પ્રોડક્ટ આવે છે એઝ અ ઓફ ગેસ, એ આવશે 77-95% હાઇડ્રોજનનું પ્રોડક્શન આપણે આ ચોથી પ્રોસેસ આપણી છે બાય પ્રોડક્ટ એમાં થાય છે. હવે આમાં 97-95% સુધી હાઇડ્રોજનનું પ્રોડક્શન થવાથી એટલે એનો મતલબ કે હાઇડ્રોજનનો પ્રોડક્શનનો જથ્થો આપણને એઝ અ બાય પ્રોડક્ટ ઘણો વધારે એવો મળે છે. સો 1956 એટલે કે 1956નો એન્ડમાં જ્યારે હાઇડ્રોજનના પ્રોડક્શન થતા, તો એમાં દિવસ દીઠ એટલે કે પર ડેનું 1000 ટનનું પ્રોડક્શન એ ટાઈમે હાઇડ્રોજનનું થતું, કે જે ઘણી વધારે ક્વોન્ટિટી કહેવાય. એટલે એના માટે થઈને ઘણા બધા રિફાઇનરીવાળા, મોસ્ટ ઓફ રિફાઇનર્સ જે હતા એ હાઇડ્રોજન આપણે જે પ્રોડ્યુસ કરીએ છીએ એને યુટિલાઇઝ કરવા માટે હજી તૈયાર હતા નહીં. હવે હાઇડ્રોજન જે છે એ આપણો હાઈલી ફ્લેમેબલ છે અથવા તો ડેન્જરસ છે, કે જે ગમે ત્યારે બ્લાસ્ટિંગ થઈ શકે છે, અને એ કન્ટેન્ટ ઓફ ગેસ મિક્સમાં આવતો કે જેના કારણે બાય પ્રોડક્ટ હાઇડ્રોજન તરીકે આપણે છૂટી પાડી શકીએ. સો એના કારણે થઈને કેટાલિટિક રિફોર્મર ઇન્સ્ટોલેશન આપણે ગેસ સિમ્પલી કરવો પડ્યો, કે જે આપણે જેને બાળી અને ફ્યુલ ઓઇલ્સ જે આપણા છે એના માટે થઈને આપણે એને બાળી શકીએ. પણ જે બીજો વધારાનો ગેસ હતો, જે આપણે હાઇડ્રોજનનો વિશાળ જથ્થો હતો, એમાંથી ઘણા મોટા ભાગનો હજી ઘણો ગેસ એવો હતો કે જેનો ઉપયોગ ત્યારબાદ એને એમોનિયા સિન્થેસિસમાં લેવામાં આવ્યો, અથવા એની પછી જે વધારાનો જે આપણો જથ્થો હાઇડ્રોજનનો હતો એનો યુઝ ડિસલ્ફરાઇઝેશનમાં પેટ્રોલિયમના જે ફીડ સ્ટોક્સ હોય એના ડિસલ્ફરાઇઝેશનમાં કરવામાં આવતો, અથવા તો હાઇડ્રોજેનિક ઓલિફિનિક ફીડ્સ જે હોય એના કેટાલિટિક રિફોર્મિંગમાં પણ હાઇડ્રોજનનો ત્યારે એ પછીથી ઉપયોગ કરવાનો ચાલુ કરવામાં આવ્યો, કારણ તો કે એનું ઉત્પાદન જે હતું એ ઘણું વધારે થતું હતું. સો ઇન ધીસ પ્રોસેસ, ધ ફોર્થ પ્રોસેસ ફોર પ્રિપેરિંગ હાઇડ્રોજન ફ્રોમ હાઇડ્રોકાર્બન catalytic reforming yield as a byproduct of gases containing 77-95% hydrogen. So because of the vast quantities of hydrogen are now available from such processes, and at the end of the 1956 the production of hydrogen amounted to about 1600 per tons per day. So most refiners are unprepared to utilize the high hydrocarbon content of gas, and in a majority of catalytic reformer installations the gas is simply burned for fuel. So because of that, much of the gas, however, is rapidly being diverted for use in ammonia synthesis, and in the future large portion of this hydrogen will be used in the desulfurization of petroleum feedstock and in hydrogenating olefinic feeds prior to catalytic reforming. So this is the fourth method of hydrogen production from hydrocarbon. આ આપણી ચોથી મેથડ હતી કે જે હાઇડ્રોકાર્બનમાંથી હાઇડ્રોજનને પ્રોડક્શન કરવા કઈ રીતે થાય એનું જે માહિતી આમાંથી આપણને મળી. સો નાઉ વી આર ગોઈંગ ટુ અવર સેકન્ડ મેથડ વિચ ઇઝ ધ હાઇડ્રોજન ફ્રોમ વોટર ગેસ એન્ડ સ્ટીમ. એટલે કે હવે આપણે બીજી મેથડ જોશું કે જે હાઇડ્રોજનનું પ્રોડક્શન જે છે એ વોટર ગેસ અને સ્ટીમથી કરવામાં આવે છે. તો આ જે પ્રોસેસ છે એમાં વોટર ગેસ છે અથવા એને બોસ પ્રોસેસ પણ તમે કહી શકો છો. તો આ પ્રોસેસ મોસ્ટલી ઇન્ડસ્ટ્રીયલી હાઇડ્રોજનનું જે પ્રોડક્શન કરવાનું હોય તો એમાં મોસ્ટલી આ પ્રોસેસનો યુઝ કરવામાં આવે છે, કારણ તો કે વોટર ગેસ જે છે એ ઇઝીલી આપણને મળી રહે છે, ઇઝીલી અવેલેબલ થઈ જાય છે, કે જેના કારણે એ વોટર ગેસ મેળવવાનું રો મટીરિયલ છે એ ઘણું સસ્તું છે. તમે કહી શકો કે કોલસો છે, કોક, વરાળ અને હવામાંથી તમે એ યુઝ કરી શકો છો. તો હાઇડ્રોજનનું પ્રોડક્શન જ્યારે આ મેથડથી કરવામાં આવે કે જેમાં કાર્બન મોનોક્સાઇડ છે એની રિએક્શન જે છે એ આપણે સ્ટીમ સાથે કરવાની હોય,
તો કાર્બન મોનોક્સાઇડની રિએક્શન જ્યારે તમે સ્ટીમ સાથે કરો તો કાર્બન ડાયોક્સાઇડ છૂટો પડે અને હાઇડ્રોજન જે છે એ છૂટો પડે, પણ આયરન ઓક્સાઇડ કેટાલિસ જે છે એની હાજરીમાં જ્યારે કરીએ તો એ એડિશનલ હાઇડ્રોજન છે એ છૂટો પડે છે. સો આ જે પ્રોસેસ છે એનું રિઝલ્ટમાં એવું થયું કે જે આપણે વોટર ગેસ જે છે એનું કન્વર્ઝેશન માત્ર કાર્બન ડાયોક્સાઇડ અને હાઇડ્રોજનમાં આપણે કરીએ છીએ. સો ડ્યુરિંગ ધીસ કાર્બન ડાયોક્સાઇડ જે આપણો છે એ ઇઝીલી રિમૂવ તમે કરી શકો છો બાય સ્ક્રબિંગ. આપણે કાર્બન ડાયોક્સાઇડ છે એનું અંડર પ્રેશર જ્યારે સ્ક્રબિંગ કરવામાં આવે તો તમે એ કાર્બન ડાયોક્સાઇડને રિમૂવ કરી શકો છો, અથવા તો એને એબ્ઝોર્બ કરાવીને કોઈ એબ્ઝોર્બન્ટ્સ દ્વારા એને આપણે કાર્બન ડાયોક્સાઇડને એબ્ઝોર્બ કરાવીને રિમૂવ કરી શકીએ. એબ્ઝોર્બન્ટ્સ લાઇક ટ્રાઇથેનોલ એમાઇન એટલે કે એમાઇનિક સોલ્યુશન્સ જે છે એના દ્વારા તમે કાર્બન ડાયોક્સાઇડનું એબ્ઝોર્પ્શન કરાવી શકો છો. સો એની પછી જે આપણે પ્યોરિફાઈડ હાઇડ્રોજન આપણો જે વધ્યો છે એને આપણે ફર્ધર પ્યોરિફાઈમાં લઈએ કે સપોઝ કે એમાં કોઈ થોડા ગેસીસની ઇમ્પ્યોરિટીઝ એટલે કે અનરિએક્ટેડ કાર્બન મોનોક્સાઇડ્સ અથવા બીજા કોઈ ગેસીસ રહી ગયા હોય તો એનું પણ તમે સ્ક્રબિંગ કરાવીને તમે એને રિમૂવ કરી શકો છો. કાર્બન મોનોક્સાઇડ રહી ગયો હોય તો એને એમોનિયકલ સોલ્યુશન્સ જે છે કોપર સોલ્ટ્સના એના દ્વારા તમે સ્ક્રબિંગ કરાવીને હાઇડ્રોજન જે છે એને પ્યોરિફાઈડ આપણે લઈ શકીએ છીએ. So in this process the water gas catalytic or Bosch process is one of the most important for producing industrial hydrogen today. So water gas is readily made in standard water gas generator from very cheap raw material which coal or coke, steam and air. The carbon monoxide in the gas is made to react with the steam in the presence of an iron oxide catalyst and additional hydrogen along with the carbon dioxide is obtained. Above the reaction CO plus H2O gives CO2 plus H2. The result of this reaction is that the water gas is converted essentially into a gas composed of a carbon dioxide and hydrogen. The carbon dioxide is easily removed by the scrubbing with the water under pressure or by absorbents such as the triethanolamine, leaving a gas composed essentially of a hydrogen. If necessary, it is purified further to remove the small amounts of the other gases. For example, small amount of carbon monoxide I remove by scrubbing with the ammoniacal solution of copper salts. સો આ જે હતી એ આપણી સેકન્ડ મેથડ થઈ કે હાઇડ્રોજન ફ્રોમ વોટર ગેસ એન્ડ સ્ટીમ. આવી રીતે તમે હાઇડ્રોજનનું પ્રોડક્શન વોટર ગેસમાંથી પણ કરી શકો. સો એની પછીની જે આપણી નેક્સ્ટ મેથડ છે એ છે હાઇડ્રોજન બાય ઇલેક્ટ્રોલિસિસ ઓફ વોટર. સો આ પ્રોસેસમાં શું તો કે આપણે બધા આગળ આપણે ઇલેક્ટ્રોલિસિસ ભણી ગયા છીએ કે જેમાં આપણે ઇલેક્ટ્રોલિસિસમાં કોઈ મેટલનો આપણે વરખ ચડાવતા હતા બીજી મેટલ ઉપર. સો સેમ ઇટ ઇઝ આપણે પાણીનું જ્યારે ઇલેક્ટ્રોલિસિસ કરશું એટલે કે પાણીનું ઇલેક્ટ્રોલિસિસ કરી અને પાણીમાંથી જે હાઇડ્રોજન H2O છે આપણું એમાંથી હાઇડ્રોજનને આપણે સેપરેટ આઉટ કરવાનો છે. સો આ જે પ્રોસેસ છે ઇલેક્ટ્રોલિસિસ પ્રોસેસ એ મોસ્ટલી સ્મોલ સ્કેલ આપણી જે ઇન્ડસ્ટ્રીઝ અથવા તો સ્મોલ સ્કેલ યુનિટ્સ આપણે કહી શકીએ તો એમાં આ પ્રોસેસનો મોસ્ટલી યુઝ કરવામાં આવે છે. લાર્જ એટલે કે મોટી ઇન્ડસ્ટ્રીઝમાં આ પ્રોસેસનો યુઝ કરવામાં આવતો નથી. એનું મેઇન કારણ છે કે આ જે પ્રોસેસ છે ઇલેક્ટ્રોલિસિસ પ્રોસેસ એ આપણે આગળની પહેલી બે મેથડ્સ જોયું સ્ટીમ વોટર ગેસ એ મેથડ્સ કરતાં ઇલેક્ટ્રોલિસિસ મેથડ જે છે એ થોડી વધારે કોસ્ટલી છે. સો આ મેથડમાં આપણે જ્યારે પાણી છે એનું ઇલેક્ટ્રોલિસિસ કરાવવાનું હોય તો એમાં મેઇનલી જે સોલ્યુશન જે છે એ આપણું પોટેશિયમ અથવા સોડિયમ હાઇડ્રોક્સાઇડનું જે સોલ્યુશન છે એ ઇલેક્ટ્રોલિટિક સેલ્સમાં યુઝ કરવામાં આવે છે. અને ઇલેક્ટ્રોલિટિક સેલ્સની અંદર આપણું જે સોલ્યુશન છે એનું સર્ક્યુલેશન કરવામાં આવે છે. અને સોલ્યુશનનું સર્ક્યુલેશન જે છે એ સેલની અંદર જ કરવામાં આવે છે. એનું કારણ છે મેઇન કે મેટલ જે છે એનું આપણે કોન્સન્ટ્રેશન વધારવાનું નથી કેથોડ ઉપર અને ડાયલ્યુશન જે છે એનોડ ઉપર એ ડાયલ્યુશન જળવાઈ રહે. સો આ ઇલેક્ટ્રોલિસિસમાં આપણી જે હાયર એફિશિયન્સી છે પ્રોડક્ટની એ 96થી 100% સુધીની એફિશિયન્સી મળી શકે છે. પરંતુ જો 100% સુધીની એફિશિયન્સી જોતી હોય હાઇડ્રોજનની તો આપણે એમાં ઇલેક્ટ્રોલિસિસનો જે કરંટ પાસ કરવાનો આવે એ 78.8 કિલોવોટ પર આવર સુધીનો કરી શકીએ કે જેમાં એનો મિનિમમ વોલ્ટેજ રિક્વાયરમેન્ટ છે 1.7 વોલ્ટની હોય છે જેની થિયરિટિકલ વોલ્ટેજ 1.23 છે. હવે જ્યારે આ બંને વોલ્ટેજનો ડિફરન્શિએશન કાઢવામાં આવે તો એમાં જે ડિફરન્ટ
જે આવે છે એને એ ઓવર વોલ્ટેજ તરીકે ઓળખાય છે, કે જેમાં એકચ્યુઅલ ઓપરેટિંગ વોલ્ટેજ જે છે એ 2 થી 2.3 વોલ્ટ હોય. એટલે કે એફિશિયન્સી 100% જે છે એમાં પાવર કન્ઝપ્શનનું જે એમાઉન્ટ છે એ 130 થી 145 કિલોવોટ પર અવર હોય. ક્યારે? તો કે 1000 ક્યુબિક ફૂટ આપણે હાઇડ્રોજનનું પ્રોડક્શન કરવામાં આવે ત્યારે. So in this process, the cheap electrical power is the principal factor determining the production of the hydrogen by the electrolysis of water. The purity of this hydrogen unacid. This method of hydrogen production is perhaps the best available for small plants where the operation are not large enough to warrant the large-scale water gas catalytic method of production. Such plants generally use hydrogen in various syntheses or in the preparation of organic chemicals. Even though the cost of the producing hydrogen by electrolysis is more than by other methods, it is the convenient and workable method for plant work on a small scale. So a solution of potassium or sodium hydroxide are commonly employed in the electrolytic cell. The solution must be circulated through the cells to avoid the metal concentration at the cathode and dilution at the anode. High current efficiency of 96 to 100% are obtained in the modern units. At the 100% efficiency, the production of 1000 cu feet of hydrogen and 500 cu feet of oxygen would require 78.8 kilowatt per hour of direct current. The minimum voltage required is 1.7 volt. The theoretical is 1.23 volts. The difference is known as the overvolt. The actual operating voltage required is about 2 to 2.3 volts. So at the 100% efficiency, the power consumption amounts about 130 to 145 kilowatt per hour per 1000 feet unit hydrogen. So this is our third method how hydrogen can be produced by the water of electrolysis of water. તો આ મેથડ આપણે પાણીનું ઇલેક્ટ્રોલિસિસ કરીને હાઇડ્રોજન જે યુઝ કરવામાં આવે છે, પ્રોડ્યુસ કરવામાં આવે છે, એ કઈ રીતે થાય એ આપણે જોયું. તો હવેની જે નેક્સ્ટ મેથડ છે એ છે આપણી હાઇડ્રોજન ફ્રોમ સ્ટીમ એન્ડ આયરન. એટલે કે હાઇડ્રોજન જે આપણો છે એનું આયરન બેઝ કેટાલિસ્ટ અથવા તો આયરન જે છે એની વરાળ લગાડી અથવા તો એના વરાળ સાથે રિએક્શનમાં હાઇડ્રોજન કઈ રીતે છૂટો પડે છે. તો આ પ્રોસેસમાં હાઇડ્રોજન આપણે સ્ટીમ જે વરાળ છે એની આયરન જોડે રિએક્શન કરાવતા Fe3O4 એટલે કે આયરન ઓક્સાઇડ બને છે અને હાઇડ્રોજન છૂટો પડે છે. તો આ જે આપણી પ્રોસેસ જે છે કે જેમાં હાઇડ્રોજનનું પ્રોડક્શન આપણે કરીએ છીએ, તો આમાં આયરન જે આપણો છે એનું એક્સટેન્સિવલી આપણે એનો યુઝ કરવામાં આવે છે. કારણ તો કે ધીમે ધીમે હાઇડ્રોજનની ઉત્પાદનની ઘણી બધી પદ્ધતિઓ છે અને વરાળ અને લોખંડ જ્યારે આયરન આપણું જે છે તો એ પ્રોડક્શન વખતે એનું ઘણું આપણે સારું એવું વનસ્પતિ તેલ અથવા હાઇડ્રોજનેશન ઓફ વેજીટેબલ ઓઇલ જે છે એના હાર્ડનિંગમાં આ રીતે એનું હાઇડ્રોજનનું પ્રોડક્શન કરવામાં આવે છે. એનું કારણ છે કે સરળતા છે અને આમાં કેમ કે હાઇડ્રોજન જે આપણું છે એ એઝ અ બાય પ્રોડક્ટ આવવાનું છે. સો એના માટે થઈને વર્લ્ડ વોર 2 બીજા વિશ્વયુદ્ધ દરમિયાન સ્ટીમ આયરન પ્રોસેસથી હાઇડ્રોજનનું પ્રોડક્શન કરતા હતા. તો આપણે જોઈએ. સો ધીસ fourth process of hydrogen production is hydrogen from the steam and iron. The principal reaction for the production of hydrogen from steam and iron are the reaction number 1, 3Fe plus 4H2O gives Fe3O4 plus H2O. So in this reaction આપણી આ રિએક્શનમાં આયરન અને વરાળની રિએક્શન કરતાં Fe3O4 અને હાઇડ્રોજન જે છે એ છૂટો પડે છે. સો ઇન ધ નેક્સ્ટ રિએક્શન આપણે જે આયરન ઓક્સાઇડ આપણો જે છૂટો પડ્યો છે એની ફર્ધર હાઇડ્રોજન જે અણુ છે એનો આપણે રિવર્સેબલ રિએક્શન છે. તો એની ફર્ધર આપણે રિએક્શન જોઈએ તો Fe પાછો છૂટો પડે અને વરાળ પાછી મળી શકે છે. અને સેમ ઇટ ઇઝ જો આપણો જે ફેરસ ઓક્સાઇડ જે આયરન ઓક્સાઇડ છે તો એની રિએક્શન આપણે કાર્બન મોનોક્સાઇડ સાથે કરાવીએ તો કાર્બન ડાયોક્સાઇડ છૂટો પડે છે. સો ધ રિએક્શન ઇઝ ઇન્ટરમીડિયન્ટ
the iron being oxidized to produce the hydrogen and then regenerated as the indicated by the reaction number 2, passing water gas over it. So this method has been used for some time and is adapted to small or moderate scale operations. However, it is gradually being supplanted by the other methods of hydrogen production. So the production of hydrogen from steam and iron has been extensively used in the past in the connection with the hardening or hydrogenation of vegetable soils. Because of the relatively simplicity of such installation, the bulk of the hydrogen of barrage balloons over England during World War II was made by the steam iron process. એટલે કે જ્યારે આ પ્રોસેસ બીજું વિશ્વયુદ્ધ થયું જ્યારે ઇંગ્લેન્ડમાં, ત્યારે હાઇડ્રોજનના બલ્ક્સ બેરલ જે બલૂન્સ બનાવવા માટે હાઇડ્રોજન પ્રોડ્યુસિંગ કરવામાં સ્ટીમ આયરન પ્રોસેસ જે હતી એ યુઝમાં લીધી હતી. તો આજના લેક્ચરમાં આપણે આટલે સુધી રાખશું. આપણે હાઇડ્રોજન પ્રોડક્શનની 8 મેથડમાંની 4 મેથડ્સ જોઈ નાખી. બાકીની જે હજી 4 મેથડ્સ છે એની પણ બધા વિશે થોડી માહિતી લેશું. સો ખૂબ ખૂબ આભાર. સો થેન્ક યુ. નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં મળીશું.